आजको सन्देश। अझै सानो आवाज सुन्नु। जय मसीह। आज बुधबार सेप्टेम्बर 6 तारिक भदौ 20 गते। आजको बाइबल खण्ड पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायको 12 र 13 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ। एलियाले अझै सानो आवाज सुने। जब इजेबेलले एलियाको प्राण लिने धम्की दिइन्, उनी गुफाभित्र भागे। अनि त्यही बेला परमेश्वरले उनलाई यसो भन्नुभयो, पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हो, किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ। तब परमप्रभुको अघि अघि एउटा ठुलो र प्रचण्ड बतास पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै आयो। तर बतासमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। बतासपछि भुइँचालो आयो, तर भुइँचालोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। भुइँचालोपछि एउटा आगो आयो, तर आगोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। अनि आगोपछि एउटा मधुरो कानेखुसी आयो। एलियाले त्यो सुने। परमेश्वर तपाईसँग कहीँ पनि कुनै पनि समय जो कोही मार्फत कुनै पनि परिस्थितिमा बोल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ उहाँसँग एक्लै हुँदा उहाँले प्राय उहाँको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्दृष्टि तपाईँलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरको अझै सानो आवाज सुन्नका लागि दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। पहिलो, तपाईसँग मौनता र एकान्तपन हुनुपर्छ। यसका लागि अरू सबै थोक बन्द गरेर परमेश्वरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईँले गरिरहनु भएको कुरा सबैले बुझ्ने वा कदर गर्ने छैनन्, तर तपाईँले उहाँबाट सुन्नु छ भने तपाईँले अरू सबै थोक बन्द गरेर उहाँमा केन्द्रित हुनुपर्छ। दोस्रो, तपाईँ उहाँको नजिक जानुपर्छ। औसत व्यक्तिले अब हरेक दिन 50 देखि 100 वटा फोन मेसेज र इमेल प्राप्त गर्छ। त्यसको बारेमा विचार गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँ परमेश्वरलाई होइन तर अरू कुराका लागि रोकिन र सुन्न समय दिन तयार हुनुहुन्छ, तपाईँका समस्याहरू समाधान हुने छैनन् र तपाईँको परिस्थिति परिवर्तन हुने छैनन्। गीतकार एभरेस्ट डब्लु सगले यो कुरालाई यसरी व्यक्त गरेका छन्। परमेश्वरसँग गोप्य ठाउँमा आफैलाई बन्द गर्दै, त्यहाँ पवित्र आत्मामा उहाँको मुहार हेर्दै, यस दौडमा दौडनका लागि थप शक्ति प्राप्त गर्दै, ओहो म परमेश्वरसँग रहन चाहन्छु। यसकारण यदि तपाईँ परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहनुहुन्छ, उहाँको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँसँग समय बिताउनुहोस्। 아멘. परमेश्वरले 오늘의 메시지 오브 호프는 이것입니다. 아저 사노 아와조 순누. 여전히 더 작은보단 여전히 작은 소리를, 여전히 스틸이죠. 스틸. 더 작은, 여전히 작은 소리를 듣는 것. 엘리야레 어저이 사노 아와조 순누. 순에 엘리야가 더 여전히 작은 소리를, 계속되는 거죠. 더 작다고 하기보다는 여전히 작은 소리를 들었다, 이렇게 하는 게 좋을 것 같습니다. 저버 이스벨레 엘리야코 프란 린에 덤기딘 인 하면 뭐 여자, 이세벨이 여자니까 인이 나왔네요. 협박을 한 거죠. 뭐라고? 이세벨이 엘리야의 목숨을, 영혼을 빼앗겠다고 하고 협박을 했을 때, 그는 구파 비트러 바게, 동굴 안으로 도망쳤습니다. 어니 떼이 벨라 버메솔레 울라의 요소 번는 보여. 그리고 그때에 여호와께서, 하나님이 그에게 이렇게 말씀하셨습니다. 버르밧마그에라 버럼프로부코 버스티마 거라호. 버르밧티라 눈을 들어 산을 봐라. 버르밧이죠 그때. 버르밧 밑에는 버르밧이라고 안 나오고 다라라고 나왔던가요? 뒤에도 뭐 산이라는 단어가 나오는데 바하디라고 나오죠. 바하디 산들. 여기는 버르밧. 뭐가 틀린지는 잘 모르겠네요. 산으로 가서 여호와의 존전에, 여호와의 앞에 서라. 이렇게 보람프로부 대아바터 자너 라고는 보였고쳐. 왜냐하면 여호와께서 거기로부터 가려고 하시기 때문이다. 거기로부터 가시려고 했기 때문이다.
떠버 프롬프로브 어기 에우타 툴라라 프로천다 바타스 바디어루 부당더이 저단으로 찌르더이 아요. 그때에 그죠? 그때에 여호와의 앞에서 한 크고 사나운 강한 뭐 프로천더 옛날에 우리 프로천더 수상이 있었죠. 사납다고 하는 뜻이라고 합니다. 무서운 강한 바람이 산들을 어떻게 했어요? 풋다운더이 깨트린 거죠. 너무나 강한 좀 비유적인 표현 같아요. 어떻게 깨트리겠어요? 깨트리고 바위들, 저 땅은 큰 바위 암석들이 있는 곳을 말합니다. 저 땅들이 찌르더이 쪼개지는 거죠. 둘로 나누지다, 쪼개지다. 쪼개며 불었습니다. 떨어 버타스마 프롬프로브 후누운너티어 그렇지만 버타스 구름 바람에는 여호와께서 계시지 않았습니다. 버타스 버치 V자로 하여 V자로 원래 V자로 이런 식으로 써야 되는데 봉자로 이렇게 됐네요. 사전에 안 나오더라고요. 아여러 떨어 V자로 마 프롬프로브 후누운너티어 네, 바람 후에 지진이 났지만 지진 속에도 여호와는 계시지 않았습니다. V자로 뻗지 에우타 아고하여 지진 후에 불이 임했습니다. 그러나 아고마 프롬프로브 후누운너티어 예, 불 속에도 여호와께서 계시지 않으셨습니다. 어니 아고 뻗지 에우타 모두로 까네 꾸시는 귀에다가 이렇게 귀를 질고 하는 거니까 속삭이는 거죠. 속삭이 부드러운 속삭임이 왔습니다. 엘리야가 그것을 들었습니다. 프롬프로브 더바이 선거 깨히뻔이 꾸너이뻔이 서모야 제조 고이 말펫 꾸너이뻔이 버리스티마 볼너 순누운 척 서크누운 척 그러네. 죄송합니다. 여호와가 하나님이 버르메솔은 하나님으로 버럼프로브는 여호와라고 계속해서 번역을 하고 있는데요. 하나님이 당신에게 어디서든지 wherever whenever 언제든지 또 누구를 통해서든지 마르팟은 누구를 통해서든지 또 어떤 환경에서든지 상황에서든지 말씀을 하실 수 있습니다. 떨어 더바이 우아선거 에클레이 후다 우하고 프라이어 우하고 서버반다 투로 언떠르 드리스터 언떠르예요. 언떠 이제 오타가 났더라고요. 언떠르 드리스터 언떠르 드리스터는 통찰력입니다. 안을 보는 거죠. 안 인사이트죠. 인사이트를 당신에게 주십니다. 그러나 당신이 그분과 함께 에클러이 혼자 있을죠. 홀로 있을 때 그분과 홀로 있을 때 그분은 보통 대개는 그분의 가장 큰 통찰력을 당신에게 주십니다. 프로메솔코 어저이 사노 아와주 순노골락이 두이웠다꾸라 운우버르쳐 하나님의 세미한 여전히 말씀하시는 여전히 작은 여전히 세미한 음성을 듣기 위하여 두 가지 것이 있어야 합니다. 보일로 부터바이상거 모이노타 러 에칸타번 우르버르쳐 머인은 이렇게 묵상이죠. 머인은 묵상인데 침묵이죠. 침묵하는 것과 당신에게 침묵과 그리고 에칸타번은 고독이 솔리데이트가요. 고독이 있어야 합니다. 여스콜라기 이것을 위해서는 어루서버이톡 번다 그래라 포르메솔마 대한 캔드릿 후누버르자 거르는 버르자 후는데요. 거르는다고 하는데 대한 디누 캔드릿 거르는 버르자 조금씩 표현들이 틀리는데 이를 위하여 다른 모든 것을 멈추고 로케라 번다가래라 영어 성경에는 셧다운이라고 셧아웃이라고 그랬나 셧라고 셔트 닫아라고 그랬어요. 닫고서 하나님에게 집중해야 합니다.
तपाईँ गरिरहनु भएको कुरा सबैले बुझ्ने वा कदर गर्ने छैनन्. 당신이 하고 있는 일이죠. 거리러는 계속해서 하고 있는 일을 모두가 이해하거나 존중하지는 않습니다. 존경보다는 존중이겠죠. 감사라는 뜻도 있는데 제가 본 사진은 감사도 있었어요. 근데 없다고 그랬어서 일단 존중으로 거덜은 존중하다. 존중하지 않을 것입니다. 그러나 तपाई래 우와 맞다 순누 차번에 당신이 그분으로부터 들은 것이죠. 들은 것이 있다면 तपाई래 오르 서버이 톡 본다 그래라 우하마 캔들이 돈을 버리자. 네, 다른 모든 것을 닫고서 그분께 집중해야 합니다. 도스로 तपाई 우하고 너직 자는 버리자. 당신은 그분께 가까이 가야 합니다. 오우서트는 보통이라는 뜻이네요. 브라야 이런 뜻이 이제 보통인데 여기서는 에버리지라고 하는 표현이 오우서트. 보통의 사람들, 백디는 어떤 개인 사람이죠. 보통 사람들은 에버리지 퍼슨이죠. 보통 사람들은 지금은 이제 허락된 매일 뻗자스데키 엑서에 왔다 폰 메시지라 이메일 프랍다 그렇죠. 와 이렇게 많이요. 50에서 100통의 전화 메시지라든지 전화 메시지와 이메일을 얻습니다. 받고 있습니다. 여러분도 그런가요? 테오스코 바레마 비자르 가르노스 그것에 대해 생각해 보십시오. 접었었마 뭐뭐 할 때까지네요. 당신이 포르메솔라이 호이너 떨어 어루 꾸라꼴라기 로끼네 러 순너 서메야 디너 떠야를 후는차. 당신이 하나님께가 아니라 다른 것을 위해 멈추고 듣는 시간을 멈추고서 로케라 이렇게 해야 되는가요? 로키나 좀 표현이 로크누 멈추다는데 이렇게 타동사가 됐네요. 어쨌든 멈추고 듣는 시간을 주는 것이 드릴 준비가 될 때까지 접어서머니까요. 되실 때까지는 당신의 서머시아로 어떤 문제들은 서마단 해결책이 있지 않을 것입니다. 그리고 더빠있고 버리벌던 혼의 차이나 당신의 상황도 변하지 않게 될 것입니다. 버리벌던 변화하다 체인지죠. 교체되다 이런 않을 것입니다. 깃가르는 작곡가네요. 작곡가 노래를 만드는 사람이니까 에버렛 W 석 여기 나왔네요. 이 꾸라라의 여설이 벽다 그랬고 천 벽디하고 벽다는 많지죠. 벽디는 개인이고 벽다는 이렇게 묘사하다 표현하다 이런 뜻입니다. 에버렛 W 석이 이것에 대하여 이렇게 표현을 했습니다. 포르메솔성과 곱도 타마 아퍼일라이 번다 그러더이 떼서이 पवित्र आत्मामा उहाँको मुहार हेर्दै यस दौडनको लागि थप शक्ति प्राप्त गर्दै म परमेश्वरसँग रहन चाहन्छु. 하나님과 함께 곱도탕은 은밀한 곳이네요. 비밀스러운 곳이죠. 은밀한 곳에 자신을 어떻게 해라고요? 가두는 것이요. 자신을 가두고 닫고서 거기서 성령 안에서 그분의 얼굴을 쳐다보면서 바라보면서 그리고 이 경주하기 위하여 토프는 더하는 거죠. 추가로 힘을 더 얻기 위해서 어떻게 하라고요? 감탄사네요. 나는 포르메솔 선거 러허너 자한주. 나는 하나님과 함께 있기를 원합니다. यसकारण यदि तपाईँ परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँसँग समय बिताउनुहोस्.
만약에 이러므로 만약에 당신이 하나님의 소리를 듣기를 원하고 그분의 그 지도 말하는 길 덜선은 이렇게 뭐 가르쳐 주는 거죠. 지도를 받는다면 얻기를 원하신다면 그분과 함께 시간을 보내십시오. 근데 우리가 청년들 또 은혜 경험한다고 막 뜨거운 곳에 또 막 어떤 특별한 뭔가를 찾기만 하는데 그게 아니라 조용히 하나님과 함께함으로써 하나님의 은혜를 경험하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.